वर्तमान पुणी थरे सामना को आछि पाकिस्तान रो से कुस्थित मानसिकता जहा सबु सीमा को टपी जाइछि। जेतेबेले जणे व्यक्ति बा देश निजको असहाय मन करे सेतेबेले से विनाश रो कथा कुहे। कांगाल पाकिस्तान रो पूर्वतन कूटनीतिज्ञ अब्दुल बासित एबे भारत विरोध रे विष गालिछंती। से कहिसेंती दिल्ली एवं मुंबई को ध्वंस करि दियो। तेबे पाकिस्तान रो असल चेहरा पुणी थरे दुनिया सामना को आसीछि। कांगाल पाकिस्तान नेता और अधिकारी माने भारत को टार्गेट करी निजर पागलामी प्रदर्शन करिसेंती। जदि अमेरिका पाकिस्तान उपरे आक्रमण करे तेबे भारत बड़ सहर उपरे परमाणु बोमा पकाइबाकू से परामर्श दैछंती। ए सारा विवाद आरंभ हैला अमेरिकार तुलसी गाबार्ड को एक बयान रु। से खलाखली कहिथिले जे पाकिस्तान हेउची आतंकवादी पेंठस्थली एवं सेठारे थिबा परमाणु अस्त्र शस्त्र काले आतंकवादी हाथ को चली जीवो से नहीं विश्ववासी चिंतित रहिबा उचित। तेबे এই बयान रे उत्क्षिप्त होई अब्दुल बासित एक साक्षात्कार रे तांकर आत्मघाती मानसिकता प्रकाश करिसेंती। से कहिसेंती जदि अमेरिका हमकु धमक दिए बा आक्रमण करे तेबे आमे अमेरिका सह लड़िबा परिवर्ते भारत को शेष करिदेबा उचित। से एपरिक द्वितीय थर न भावी दिल्ली और मुंबई उपरे आटमिक अटैक करने को परामर्श दे समग्र विश्व को चकित कर दैछंती। अब्दुल बासित भारत पई कोनसे नुआ ना नहंती। से जेतेबेले भारत रे पाकिस्तान रो हाई कमिशन थिले सेतेबेले मध्य से सबु बेले विवादिय रहुथिले। भारत रे रही मध्य से भारत विरोधी लोकों को प्रोत्साहन देउथिले। से सबु बेले काश्मीर प्रसंग रे भारत रो आभ्यंतरीण मामला रे मुंड पुराउथिले। प्राइम स्कॉलर्स गुरुकुल एक ख्वाहिश है मन में मिल जाए आसमान। एक ख्वाहिश है मन में मिल जाए आसमान। ये जिंदगी जो दिया रब तेरा शुक्रिया। चुनना है जो तारों को नहीं चांद को चुनो। पाकिस्तान गोटे रणनीति हेउछि निजे बुड़िले भारत को नहीं बुड़िबो। किंतु बासित बद हुए भूली जाइछंती जे भारत हेउछि एक दायित्ववान परमाणु शक्ति। भारतर नो फास्ट यूज पॉलिसी अछि किंतु जदि के आम उपरे आक्रमण करे तेबे भारतर पालटा जवाब पाकिस्तान को मानचित्र रु पछि देबा पई यथेष्ट। तेबे एहा हेउछि सबुठारु बड़ विडंबना जो देश रे लोके आज गोटे बस्ता अटा पाई रास्ता रे परस्पर सह लड़ाई करूछंती सेमाने आज परमाणु युद्धर स्वप्न देखुछंती। जोटी दरदाम आकाश छुआ एवं विदेशी मुद्रा भंडार सुन सेई देशर पूर्वतन अधिकारी माने भारत को ध्वंस करिबा कथा कहउछंती। तबे एठारे किछि बड़ प्रश्न उठुछि। अमेरिका सह समस्या थिले भारत को काहे कि टार्गेट करा जाउछि। तेबे कोन पाकिस्तान सेना निजर विफलता लुचाइबा पाई बासित को जरिया रे एपरि मिथ्या भय सृष्टि करूछंती ना कांगाल हेबा परे पाकिस्तान कोन संपूर्ण रूपे मानसिक संतुलन हराई बसछि। ते पाकिस्तान जानी रखिबा उचित जे यहा 1947 किबा 1971 रो भारत नुहे। आजिर भारत निजर रक्षा पाई शत्रु घरे पसी मारिबा को जानिछि। सर्जिकल स्ट्राइक एवं बालाकोट एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पाई एक शिक्षा थिला। तेबे अब्दुल बासित का भली व्यक्ति माने निज देशर लोकों को भ्रमित करूछंती। परमाणु युद्ध कोनोसी खेल नुहे। जदि पाकिस्तान गोटे भी भूल करे तेबे भारत तार परिणाम एते भयंकर देव जे से कल्पना रे केबे भाबी नथिबे। तेबे पाकिस्तान ए धमक सेमानंक हताशर परिचय। भारतीय सेना प्रतिटी परिस्थिति पाई सजाग अछि किंतु एबे समय आछि विश्व समुदाय पाकिस्तान को एक दायित्वहीन राष्ट्र भाबे घोषणा करंतु। तेबे ए बाबद आमको अधिक तथ्य देबा पई आम सह फोन लाइन रे अछंती मो सहयोगी अभिनव आशुतोष। तेबे चलंतु आमे तांको सह आलोचना करिबा ए बाबद रे। तेबे जो ए अब्दुल बासित को ए परमाणु आक्रमण संबंधी बयान को आपण केमिति देखुछन। से जो कहिसेंती आमे अमेरिका ऊपर डायरेक्ट अटैक करिवनी आमे इंडिया रो होची दिल्ली और मुंबई को बड़ शहर को आमे अटैक करिया पुनी थरे। आपण कोन कहया पई चाहिबे?
ସଲୋନୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବଦୁଲ ବସିତ ଯିଏ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ହାଇ କମିଶନର ଥିଲେ ହଁ ପାଖାପାଖି 2013-14 ମସିହାରୁ 2017 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା କୂଟନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ମତକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ଏ ମତରେ ସେତିକି ଶାଣିତ ସ୍ୱର ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ବାଚାଳାମି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଅବଦୁଲ ବସିତ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ ବା ପାକିସ୍ତାନର ସେତିକି ପାରିବା ପଣିଆ ନାହିଁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ। ଆଉ ସେ କିନ୍ତୁ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ତାହେଲେ କହିଛି, ଇଣ୍ଡିଆ କଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆମେରିକା ସହ ଲଢିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର କଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ଲଢିବା ପାଇଁ? ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଯୋଉ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିବା ପାଇଁ ଏ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ସେ ଆମେରିକା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ପରେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ସହରକୁ ଆଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦରକାର ପାକିସ୍ତାନ। ହୁଁ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ବାହାସ୍ଫୋଟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଏହି ମତ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହିଁ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପକଉଛି। ହୁଁ ତାର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆମେରିକା ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ପାକିସ୍ତାନ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରତି ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଣୀ ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଭାରତରୁ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ବାସୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେରିକା ଓ ପାକିସ୍ତାନର ଗଠବନ୍ଧନ କଣ ରହିଛି, ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ମଜବୁତ ବା କେତେ ତିକ୍ତ, ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ସେତିକି ପାରିବା ପଣିଆ ନାହିଁ କି ପାକିସ୍ତାନ ସେତିକି ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେରିକା ସହ ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଯୋଉ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହା କେବଳ ଏକ ବାହାସ୍ଫୋଟ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ଠାରୁ ଭାରତର ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ରହିଛି ବା ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ମିସାଇଲ ରହିଛି, ସେହି ତୁଳନାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ଗୌଣ। କିନ୍ତୁ ଅବଦୁଲ ବସିତ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ତିକ୍ତତା ତାକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଅବଦୁଲ ବସିତ ଆଉ ଏକ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା କୁ ଆମେ ନିଜର ସହଯୋଗୀ ମାନିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେଭଳି ସହଯୋଗୀ ଆମର ଚୀନ, ଅର୍ଥାତ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେରିକା କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଭାରତକୁ ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଏବଂ ଅବଦୁଲ ବସିତଙ୍କର ଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଅବଦୁଲ ବସିତ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ହାଇ କମିଶନର ଭାବରେ ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପଠାନକୋଟ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ କେମିତି ଭାରତ ତାର ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଆତଙ୍କୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ପଶି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ସେନା କେତେ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସବଳ, ସେ କଥାକୁ ସେ ବୋଧେ ଆକଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଅତି ସହଜ କଥା, କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ତୁଳନାରେ ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପଲିସି ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ତୁଳନାରେ ବେଶ ଭଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନପାରେ, ବେଶ ଦକ୍ଷ। ଏଣୁ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପଛରେ ତାଙ୍କର ହୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଛୋଟ ମାନସିକତା ହିଁ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖାଯାଉଛି ଏହି ଘଟଣାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଅବଦୁଲ ବସିତଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ସେ ପାକିସ୍ତାନର ହାଇ କମିଶନର ଭାବରେ ଭାରତରେ କାମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ହୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳିତ। ତେବେ ଭାରତ ଏହାକୁ କେମିତି ଜବାବ ଦେବା ଉଚିତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ଏହାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ କୂଟନୈତିକ ମଞ୍ଚ ରହିଛି ଏବଂ ଅବଦୁଲ ବସିତ ଯେହେତୁ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମତକୁ ନେଇ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ସାରିଛି ବା ଦେଉଛି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ସମ୍ପର୍କ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଆମେରିକା ସହ ଭଲ ରହିଛି। ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ବଡ ବଡ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତ ଉପରେ ଅନେକ ବଡ ବଡ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
ଏଣୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ଉନ୍ନତି କରୁଛୁ, ଆମର ନିଜର ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିଛୁ, ସଂସ୍କାର ଆଣିପାରିଛୁ। ଆଜି ଭାରତ ସାମରିକ ସ୍ତରରେ, କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୟଂ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ହିଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୋଟିଏ ଜବାବ ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଅନଟନର ଶିକାର ହୋଇ ଗତି କରୁଛି, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆତଙ୍କୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଦେଶ ଯାହାର ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ଆଦୌ ଅପଡେଟେଡ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ପଶ୍ଚାତ ପଟରେ ବା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ୟୁଏସ୍ ର ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କମିଟିର, ସିଏ ଯେଉଁ ମତ ଦେଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ଡେଭଲପ କରୁଛି ତାହା ଆମେରିକା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ତାର ଜବାବରେ ଅବଦୁଲ ବସିତ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେତିକି ସକ୍ଷମ ନୁହଁ, ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ସେତିକି ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ନାହିଁ, ବା ଯେଉଁ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଆମେ କଥା କହୁଛୁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ତାହା ନାହିଁ ଯାହା ଭାରତରେ ଅଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଦେଶ ଏଭଳି ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ ନୁହେଁ ବରଂ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ଆତଙ୍କୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଏ, ଆତଙ୍କବାଦ ଚଳାଇବାରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ବଡ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେରିକାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କମିଟିରେ ପାକିସ୍ତାନର ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଜବାବରେ ସେ ଭାରତକୁ ଯେଉଁଭଳି ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଟାଣିଛନ୍ତି, ଭାରତ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ସାମରିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୂର୍ବରୁ ପାନେ ଦେଇ ସାରିଛି ଏକାଧିକ ବାର ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକଘରିକିଆ ହେବାକୁ ପଡିଛି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୁଦାୟରେ। ଏଣୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଯଦି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ନ ରଖେ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ହିଁ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ।